सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज़ इस समय दी एक वड्डी खबर उस दे नाल करन जा रहे हां। एसजीपीसी दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया है। गायब स्वरूपां दे मामले दे विच जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी उस कमेटी दी रिपोर्ट नूं जनतक करन दा फैसला लिया गया है। पूरी रिपोर्ट जनतक की जाएगी। हुण तुहानूं दस दईए कि पहले जनतक की गई सी पर संखेप दे विच जिहड़ी रिपोर्ट सी उही जनतक की गई सी पर हुण गायब स्वरूपां दे मामले दे विच पूरी रिपोर्ट नूं जनतक करन दा फैसला लिया गया है। 1000 सफ़ियां दी पूरी रिपोर्ट है। पहले 5-6 सफ़े दसे जा रहे हैं जिहड़ी जनतक की गई सी ते हुण 1000 पेजिस दी पूरी रिपोर्ट जिहड़ी तैयार की गई सी जांच कमेटी दे वल्लों उसनूं जनतक करन दा फैसला किया गया। श्रोमणी कमेटी मैंबरां ने अल्टीमेटम दिता सी पूरी रिपोर्ट जनतक करन दी की गई सी मंग ते सिख जथेबंदियां ने भी रिपोर्ट जनतक करन दी मंग की सी ते इस विचाले हुण एसजीपीसी दे वल्लों श्रोमणी कमेटी दे वल्लों यह फैसला किया गया कि पूरी रिपोर्ट जिहड़ी जनतक की जाए। दरअसल पूरा मामला कि 328 पावन स्वरूप जिन्हां नूं लैके लगातार ये सवाल हो रहे थे कि पावन स्वरूप कित्थे ने तां एक जांच कमेटी बिठा दी गई। अकाल तख्त साहब के जथेदार दे वल्लों इस जांच कमेटी दे वल्लों अपनी रिपोर्ट सौंपी गई वापस ते हुण उसनूं जनतक किया जाएगा। सामने दुੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। सो इसलिए पिछले दिनों साडा जिहड़ा बजट इजलास होया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਪੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਹ 4 ਵੋਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਕਾर्ड भी सारे ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। तीनों ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋर्ट जनतक की गई है। एसजीपीसी दे वल्लों बड़ा फैसला किया गया ते हुण कि वाकई ही जिहड़ियां सिख जथेबंदियां आवाज़ चुक रही सी पावन स्वरूपां नूं लैके कि उन्हां नूं जवाब मिलेगा इस रिपोर्ट के जरिए। सीधा रुख करदे अमित शर्मा मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं अमृतसर तो। अमित की कुछ तुहाडे कोल जानकारी जिहड़ी पूरी रिपोर्ट जनतक की गई है किते ना किते एसजीपीसी नूं मजबूर होना पिया इस पूरी रिपोर्ट नूं जनतक करन दे लई की कुछ इस समय तुहाडे कोल जानकारी इस पूरी रिपोर्ट नूं लैके? जी बिल्कुल गौरव, मैं दसना चाहांगा कि पिछले कई दिनों तो जिहड़ी सत्कार कमेटी वालों लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है जिहड़े आरोपी है उन्होंने कार्रवाई करने बारे कहा जा रहा। अज भी सत्कार कमेटी वालों प्रदर्शन किया गया एसजीपीसी के बाहर। हालांकि जिहड़े श्रोमणी कमेटी से काफी देर तो दबाव बन रहा सी, सो अज प्रधान जिहड़े एसजीपीसी के जिहड़े गोविंद सिंह लोंगोवाल पुजे सी ते उन्होंने भरोसा दिता कि जिहड़े सिख जथेबंदी ते श्रोमणी कमेटी मैंबरां दी मंग नूं मुख रखते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे 328 पावन स्वरूप दे रिकॉर्ड की हेराफेरी संबंधी जिहड़ी रिपोर्ट नूं जनतक किया गया है ते नाल ही जिहड़े पावन स्वरूपां दे अगन भेट होण दे पक्षाताप लई भी एक अखंड पाठ भी अज आरंभ कराया गया है ते आने वाले समय च जिहड़ी सिख जथेबंदियां दी मंग है उसनूं भी उसके ऊपर भी पूरा भरोसा दिता गया कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी गौरव ठीक है, शुक्रिया धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई इस पूरी गलबात दे लई। तां पूरी रिपोर्ट जनतक की गई है एसजीपीसी दे वल्लों। पहला संखेप रिपोर्ट जनतक की गई सी ते हुण क्योंकि जिहड़ियां सिख जथेबंदियां ने लगातार मंग कर रही सन कि इस पूरे मामले दे विच सच सामने आउणा चाहिए, इस करके जिहड़ी पूरी रिपोर्ट है उसनूं जनतक किया जाए ते हुण 1000 पन्नियां दी यह पूरी रिपोर्ट जो जांच कमेटी दे वल्लों तैयार की गई सी उस पूरी रिपोर्ट नूं जनतक कर दिता गया। अगे बढ़ते हैं हुण गल होगी पंजाब की सियासत की जो इस समय उबाले मार रही है खेती कानूनों के मुद्दे उत्ते। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पर सिर के विचाले राहुल गांधी भी पंजाब फेरी के उत्ते ने। दूजे दिन राहुल गांधी की फेरी के दौरान संगरूर राहुल गांधी सन, केंद्र की सरकार निशाने ते सी, कांग्रेस की लीडरशिप भी मौजूद सी पर नवजोत सिंह सिद्धू जो पहले दिन मोगा वाली रैली के स्टेज से नजर आए सी वो दूजे दिन संगरूर या फिर राहुल गांधी के नाल नजर नहीं आए। राहुल की फेरी दे चर्चे ने पर सिद्धू दी गैर हाजिरी दे भी खूब चर्चे। नवे खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ कांग्रेस लगातार डटी हुई है, जिस वास्ते पंजाब सीधी एंट्री कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की करवाई गई है। कांग्रेस की किसान बचाओ रैली के दूजे दिन का आगाज संगरूर तो होया, जिथे मुड़ कांग्रेस की समुची लीडरशिप मौजूद रही पर इत्थे एक चेहरा जरूर गायब रहा। मोगा विखे
ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं करेगी। का सिस्टम है जो देश को भोजन दिलवाने का सिस्टम है, उसको नष्ट करने में लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। ये जो 3 कानून लाए हैं, इनको लाने की क्या जल्दी थी? इनको अगर लाना ही था 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्यों नहीं लाए? जल्दी किस बात की? कोरोना के समय क्यों? इसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के पैर पर कुल्हाड़ी मारे, कोरोना के समय अगर मारे, तो किसान और मजदूर घर से नहीं निकल पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। किसान बचाओ रैली ਦੇ ਵਿੱਚ सीएम कैप्टन अमरिंदर भी खेती कानूਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ खूब ਗਰਜੇ। कैप्टन ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ GST ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਊ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜੋ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। राहुल जी को बेनती करना है, इन्होंने आ जाना विधानसभा, सारी पार्टी ने आ जाना, इन्होंने सारे प्रधानमंत्री बनना है। थोड़े सामने गल सारी गई और मेरी इन्होंने बेनती है कि राहुल जी जब तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे और जब थोड़ी मेजोरिटी आनी है लोकसभा आ जरा कानून है काला कानून इन्हें रद्द कर दे। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ 2017 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਰੀ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल वातावरण को खराब ना करें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में न लें, तो हमको कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार के। गृह मंत्री का बयान आया था कि उनको आने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल अगर वो झुंड बना करके यानी पंजाब की ओर से कोई बड़ा प्रोसेशन लेकर के आएंगे तो वो नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, वो हरियाणा के लोगों को साथ लेकर यात्रा करते हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੇਸਿਸ ਘਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1062 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 1671 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1,19,186 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,897 ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3641 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,02,648 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। L1, L2, L3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੈਵਲ 1 ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ L1 ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਫਿਰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ L1 ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। रुक करते मेरे सहयोगी इस समय ब्यूरो चीफ न्यूज़ 18 पंजाब के नपिंदर बराड़ साडे नाल जुड़ रहे हैं। नपिंदर, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी L1 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, L1 ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ 1 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਕੀ ਗੌਰਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 2 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬੰਦ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 1 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਮਹਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਰਗ ਏਡਸ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ HIV ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਰ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹੀ 2020 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੋਨਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਏਡਜ਼ ਰੋਗੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿੱਥੇ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਬਾਣ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਲੈਬ ਦੇ 2 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਲੱਡ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਨੂੰ HIV ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਖੂਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।